ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن بیاب علاقوں کی مساجد میں واٹر پروجیکٹس لگا رہی ہے، جس سے روزہ دار، نمازی اور کمیونٹی مستفید ہو رہی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت میری والدہ فوت ہو گئی تو اس کے لیے میں کیا کروں؟ تو فرمایا پانی کا کسی کے لیے انتظام کرو، یہ بہترین اصال ثواب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب، سٹوری میں نیکی شیئر کرنی ہے، بڑی دلچسپ سٹوری ہے بھائی۔ آپ سن کے شاید کہیں گے کہ یار نقوی صاحب یہ دلچسپ سٹوری کیسے ہو گئی ہے۔ میں بتاتا ہوں یہ دلچسپ سٹوری کیسے ہے۔ جو چھ ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط نہیں لکھا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو، یعنی کہ سپریم کورٹ کو، کہ یہ جو ایجنسیوں والے ہیں، یہ جو فوج والے ہیں، حکومت والے ہیں، یہ ہمارے کام میں مداخلت کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد پرائم منسٹر کی اور چیف جسٹس کی ملاقات ہوئی تھی سپریم کورٹ میں، اور ایک کمیشن بنا تھا۔ تصدق حسین جیلانی جو سابق چیف جسٹس تھے، سابق چیف جسٹس آف پاکستان، ان کی سربراہی میں اب جناب تصدق حسین جیلانی صاحب وہ مکر گئے، انہوں نے معذرت کر لی ہے، جی میں نے سربراہی اس کی نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا، اس کی بھی وجوہات ہیں، ٹھیک۔ اچھا، اسی طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے از خود نوٹس لے لیا ہے۔ پھٹا تو اب پڑا ہے نا۔ اب دلچسپ سٹوری، آپ مجھے کہیں گے دلچسپ سٹوری کی، میں بتاتا ہوں سارا کچھ۔ یہ دلچسپ سٹوری میں اس کو کیوں کہہ رہا ہوں۔ عمران خان کی توشہ خانہ میں رہائی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ خبریں سنتے جائیں، سر دھنتے جائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جلدی سے آپ چینل سبسکرائب کیجئے، جہاں گھنٹی کا نشان بنا ہوا اسے پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ رضائے الہی کے کام بھی جاری و ساری رہیں۔ ہمارے جو واٹر پروجیکٹس چل رہے ہیں مساجد میں دھڑ دھڑ الحمدللہ، اور بھی اللہ کا کام شروع کرتے ہیں، باقی آ جاتے ہیں، ریکویسٹ آ جاتی ہیں جناب ادھر بھی۔ اب ہمارے پاس ایک مساجد کی لمبی لسٹ آ گئی ہے کہ جی ادھر آپ لگائیں، پانی ہے کوئی نہیں، کمیونٹی بھی پیے، اور کمیونٹی کے لوگ بھی، اور روزہ دار بھی، نمازی بھی، اور اللہ بھلا کرے، جزا دے ان کو جو دے رہے ہیں۔ ہم ڈاک خانے کا کام اس طرح سے کرتے رہیں گے، ساتھ جو رمضان کا راشن کا پروجیکٹ ہے وہ بھی جاری ہے، اور جو یتیم بچوں کو جو کپڑے دینے کا، وہ ذرا اس میں تیزی آ گئی، عید آ گئی ہے نا، تو اس کے لیے آپ کے تعاون کی بھرپور اپیل ہے۔ یہ تو آپ ویسے لگوا رہے ہیں اور لگواتے رہیں گے، عید کے بعد بھی چلتے رہیں گے، ہمارے پاس ایک لمبی لسٹ ہے۔ لیکن یتیم بچوں کے جو کپڑے اور جوتے ہیں نا، ان کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کرنا ہے۔ یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، اس پہ آپ نے نا اپنا تعاون فرمانا ہے، جیسے ایز یوزول الحمدللہ۔ اچھا، آ جائیں بھائی، معاملہ کیا ہے۔ تصدق حسین جیلانی صاحب نے تو کر لی ہے معذرت، اور اس سے بھی پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا ہو گئی ہے معطل، سسپینڈڈ۔ کیس ابھی چلے گا، لیکن ان کو توشہ خانہ کیس میں 14 سال کی سزا ہوئی تھی، تو توشہ خانہ کیس میں جو ہے نا وہ ہو گئے بری، ٹھیک ہے نا۔ بری سے مراد ضمانت پر رہائی کا ان کا، لیکن ابھی وہ فی الحال جیل میں ہی رہیں گے، کیونکہ ایک اور توشہ خانہ کیس میں بھی ان کو کنوکشن ہوئی ہے، سائفر کیس میں بھی ہوئی ہے، عدت میں نکاح والے میں بھی ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ 2-4 اور کیسز میں بھی ہو جائے، لیکن اب فی الحال اس کیس میں وہ بری ہو گئے، ان کا رہائی ہو گئی ہے، معطل ہو گئی ہے سزا، بری نہیں ہوئے، معطل ہو گئی ہے۔ اچھا، سزا سسپینڈ ہو گئی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، اور میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے، انہوں نے سزا معطل کی ہے۔ اب میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا اس پر تو کسی کو کوئی دھمکی نہیں آئی؟ گو کہ یہ دونوں جج وہ خط والے جج نہیں ہیں، خط والے 6 جج اور ہیں، لیکن ہائی کورٹ تو وہی ہے۔ تو پھر میں حیران ہوں، سارے کیسز عمران خان کی فیور میں جا رہے ہیں، اور ججز کہہ رہے ہیں ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں۔ سارے کے سارے کیسز جو ہیں وہ عمران خان کی فیور میں فیصلے آ رہے ہیں، تحریک انصاف کی فیور میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، سارے کیسز کے، لیکن ان کو دھمکیاں بھی مل رہی ہیں۔ بھائی دھمکیاں تو یہ، جیسے جسٹس صدیقی صاحب نے کہا تھا کہ ان کو ان کے گھر آ کے جس طرح سے دھمکیاں ملی، پورے ہائی کورٹ کو جس طرح سے ہائی جیک کیا ہوا تھا جنرل فیض نے، اور بس وہ تو سمجھ آ رہی تھی نا، نواز شریف بھی اندر، ان کی بیٹی بھی اندر، خیر سے جیل میں، ان کی پوری جماعت بھی اندر، سارے رہنما، سارے سربراہ اندر ہی اندر، ٹھیک ہو گیا نا، نیب کی قید، وہ تو سمجھ آتی ہے نا کہ وہ کسی نے ان کو ہائی جیک کیا ہے، دھمکی دی ہے۔ یہ عجیب دھمکیاں ہیں، اور یہ عجیب ایجنسیوں والے بڑے نرم نہیں ہو گئے آج کل ایجنسیوں والے، ویسے ٹھیک ہو گیا نا، کہ مطلب وہ دھمکیاں بھی لگا رہے ہیں، فیصلے پھر بھی عمران خان کی فیور میں آ رہے ہیں، خط لکھ کے وہ کہہ رہے ہیں جناب انہوں نے ہمیں دھمکیاں لگائیں اور یہ ہمیں پریشرائز کر رہے ہیں۔
कैसी खूबसूरत सियासत हो रही है ना, ठीक है ना। आप कहेंगे कि भाई ये आप क्या कह रहे हैं कि मज़ा आ गया जनाब, बड़ी दिलचस्प कहानी है, बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। जी जी मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। आप यकीन करें मुझे इतना मज़ा आ रहा है कि पहली दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट को जिस तरीके से खिफ़त का सामना है, नए नए तजर्बे करते हैं ना। 2018 में अच्छा खासा मुल्क जा रहा था, बल्कि उससे भी पहले 2017 में हमें आलू मिलते थे 15-20 रुपए किलो। आपको पता है, मैं चैलेंज कर सकता हूँ, आप रिकॉर्ड निकलवा लें, ठीक है ना। आटा 400 चक्की से हम तो लेते थे, 480 का हमें 10 किलो मिल जाता था। वो क्या ज़माना था, 40-45 रुपए का किलो मिल जाता था। और फिर चीनी मिल जाती थी 52 से 55 की। और फिर अचानक हमारी किसी का बुग़्ज़ और किसी की मोहब्बत जाग गई और सुप्रीम कोर्ट में नारे लगने लग गए। और फिर वो बुग़्ज़ और मोहब्बत जागने की वजह से आज हमारे जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। इस्टेब्लिशमेंट की मैं माजरत के साथ कहूँगा, मैं बड़े घर की इस्टेब्लिशमेंट इंतहाई माजरत के साथ, जिस लाडले को वो लाए उसी लाडले ने नंगा करके रख दिया है, शलवार उतार के रख दी है, ठीक है। और तो शलवार मैं कभी भी जज्बात की रौ में आके बात नहीं करता। ये अभी जो जलाया था कोर कमांडर का घर, वो कोर कमांडर की पैंट लहरा के उसको जला नहीं रहे थे। तो यही शलवारी उतारना तो यही होता है, और शलवारें उतारना क्या होता है। इस एस्टेब्लिशमेंट की 1947 से लेकर 2018 तक ऐसे नहीं हुआ था। जिस तरह से इमरान खान ने शलवारें उतारी हैं और नंगा किया है, मज़ा आ रहा है, यकीन करें। उनका अपना प्रोजेक्ट जिस तरह से गले पड़ा हुआ है ना, यहाँ गले की हड्डी बना हुआ है। इस अब मसला ये है, उसने हर एक इदारे को तकसीम करके रख दिया है। जुडिशरी को तकसीम करके रख दिया है, उसने एस्टेब्लिशमेंट को तकसीम करके रख दिया है, उसने कौम को तकसीम करके रख दिया है, उसने मीडिया को तकसीम करके रख दिया है। हर एक चीज़ में ऐसी दरार डाली है। वजह क्या है? वजह क्या है? कोई इमरान खान ने यहाँ दूध और शहद की नहरें बहा दी थी? नहीं भाई, वजह यह है कि यहाँ पे फाइनेंस इन्वॉल्व हो गया है। जी बिल्कुल, यहाँ पे सहाफत में भी अंधा पैसा इन्वॉल्व हो गया है, यहाँ पर सियासत में भी अंधा पैसा इन्वॉल्व हो गया है, जुडिशरी में भी ट्रक चढ़ गए हैं निज़ाम इंसाफ पर। पता है ना आपको ना कैसे ट्रक चढ़े हैं। और फिर एक मज़ाहिर अली अकबर के और एक इजाज़ुल एहसन के फारिग होने से तो फिर नहीं होगा ना ये। अब यहाँ और भी जजेस बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बैठे हैं, वो कह रहे हैं उन्होंने तो पढ़ी, उन्हीं में से एक दो ने तो पट्टी पढ़ाई है मुबैना तौर पे, उन्होंने तो ये कहा है। तो भाई अब तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब, हालत ये थी, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब क्यों मुकर गए हैं? 300 वकला ने खत लिखा है, 300 वकला ने कि इस पे हमें एतमाद नहीं है। मजे की बात बताऊं जी, उन 300 वकला में तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का अपना बेटा शामिल है, गालिबन साकिब जिलानी उनका नाम है। 300 वकला ने खत लिखा कि आप पर एतमाद नहीं है। ऐसे में कौन कमीशन की सरबराही कर सकता है? फिर तसद्दुक़ हुसैन जिलानी कहते हैं उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जनाब ये जो है इसके मुझे टर्म्स एंड रेफरेंस पे एतराज़ है। तो वो तो 2 घंटे में बता सकते थे। आज तीसरा चौथा रोज़ है, अब उनको ख्याल आया कि टर्म्स एंड रेफरेंस पे एतराज़ है, ये उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए वो इसमें है ही नहीं, ये वगैरह वगैरह या जो कुछ भी है। तो पहले टर्म्स एंड रेफरेंस साथ साथ आ गए थे जैसे ही काबीना का इजलास। भाई कौन इस तरह से करे जब पूरे का पूरा सोशल मीडिया उनकी ट्रोलिंग शुरू कर दे, उनका अपना बेटा कहे कि आप सरबराही ना करें, 300 वकला खड़े हों। ये सोशल मीडिया की पावर है जो तहरीक इंसाफ को क्रेडिट जाता है। आज तक भी नून लीग की आंखें बंद हैं और उनको पता कोई नहीं है कि सोशल मीडिया क्या कर सकता है। बहुत कुछ कर सकता है भाई, वो आपको उल्टा फलटा सकता है सोशल मीडिया, और आपको पता ही कोई नहीं है कि सोशल मीडिया की पावर। मैंने आपको कहा था जब तक ये इंतशार खत्म नहीं होता आप करके दिखाए। एक आम सी मैं मिसाल देता होता हूं कि मैं कहता हूं आप अगर लिख रहे हों और आपके इस कंधे पर कोई सुई चबो दे, राइट हैंड से आप लिख रहे हों या लेफ्ट हैंड से, और उसी कंधे पर कोई सुई चबो दे, आप लिख पाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप तो बिलबिला उठेंगे कि भाई ये क्या, ये यही है। कैसे वो उधर से IMF से मुज़ाकरात, उधर से ये वो, एक तो है 3-3, 4-4 लोगों की हुकूमत, एक तो वो है नहीं, उनको मेजॉरिटी मिली नहीं है किसी जमात को या दी नहीं गई, और उधर से जनाब वो काम करते हैं, इधर से इंतशार, इधर से अदम इस्तेकाम, इधर से खत आ रहे हैं, कहीं से पत्थर आ रहे हैं, कहीं से सोटियां लग रही हैं, कहीं से हथौड़े लग रहे हैं,
उधर इदारे से किसी ने क्या, अब कुछ तो लोग कह रहे हैं कि इनके एक किसका इमरान शफकत साहब से सुन रहा था ये किससे, कि वो कह रहे हैं कि जनाब के भाई जो है ना इन जजेस में से एक का जर्नैल भाई भी कूद पड़ा। तो जब जजेस और जर्नैलों का इस तरीके से वो सारा ये भाई, बात ये है कि नवाज शरीफ को क्यों इग्नोर किया गया, क्यों उनको साइड लाइन किया गया, इसी वजह से कि वो उनको 2/3 मेजॉरिटी नहीं दी गई या बाद अक्सरियत नहीं दी गई। प्री प्लान्ड एक सिलसिला था जो चला आ रहा है। अब एक सुओ मोटो नोटिस भी सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है। अब देखें कि होता क्या है। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब की सरबराही में 7 रुकनी बेंच बना है और चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा और मंसूर अली शाह साहब भी उसमें शामिल हैं और याहिया अफरीदी भी शामिल हैं, जमाल मंदुखेल साहब भी शामिल हैं, बाकी भी 2 जजेस, तो 7 जजेस जो है ना, 2-3 जजेस, 7 जजेस पर मुश्तमिल। लेकिन आप देख लीजिएगा यही एतराज़ करेंगे चीफ जस्टिस पर और मंसूर अली शाह पर कि भाई आप तो निकलो ना, वो निकले ना निकले और बात है, लेकिन वो कहेंगे जी आप तो बेंच से निकलो क्योंकि आप तो वज़ीर आज़म से मुलाकात कर चुके हो। ये आप देख लेना, फिर ये यही आएंगे और ये मुलाकात, ये उन पर एतराज़ करेंगे। पीटीआई वाले धमकियां दे रहे हैं। असद कैसर कह रहे हैं, असद कैसर के भाई अगर हमारी अदालतों ने ना सुनी तो हम इस हुकूमत को चलने नहीं देंगे। ये इतने बदमाश नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं गलत बात करने का आदी नहीं हूं। मुझे बहुत ही बावसूख ज़राए ने कहा कि असद कैसर का मोशन लीक हो गया था जब इनकी अदम एतमाद वाली तहरीक थी। ये यहाँ तक भी इस पर इतना प्रेशर आया कि इनका शलवार में मोशन लीक हो गया। उस वक्त क्या सूरत, अब उनको पता है कि जनाब इदारे के अंदर भी जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जनाब इनकी ऐसी कैसी फेर दो, वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। और बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं जो कमज़ोर हैं, वो नहीं कर सकते, उनको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो मामलात अगर ऐसे ही चलाने हैं तो फिर तो मेरा ख्याल है इमरान खान को सिर्फ तोशा खाना में नहीं, फिर साइफर में भी और तोशा खाने के दूसरे केस में भी और इद्दत में निकाह में भी और भी 9 मई में भी करो, बाइज्जत बरी करो, उनको बिठाओ कुर्सी इक़्तिदार पर, उनको कहो आओ जी मियाँ आप चला लो और खैर से माशाल्लाह आप कर्जा भी लो और सारा कुछ। ये तमाशबीनियाँ क्यों हैं कि मुल्क में सारा इंतशार और सारा तमाशबीनी और सारा अदम इस्तेकाम और रोज़ ही को नया कट्टा खुला है। इसमें कह दूँ, मैंने आपको कहा ना, वज़ीर आज़म साहब ने अभी कहा है इंतशार ख़त्म करना होगा तब ही हम आगे बढ़ सकेंगे। ये बात मैं कब से कह रहा हूँ। मैंने आपको कहा है, मैं 3 बातें कहता होता हूँ तवातुर के साथ। इसी के साथ फिर मैं वो वाटर प्रोजेक्ट वाली वीडियो लगा दूंगा और आप ये देखेंगे। मैंने कहा कि यूथिया उसका अपर चैम्बर फारिग होता है, यूथिया का अपर चैम्बर फारिग होगा। दूसरा मैंने कहा यूथिया अगर रेडी वाला है या अगर जो है ना PhD डॉक्टर है वो बराबर का जाहिल होगा। ठीक, यूथिया से चौथी बात आज मैं कह रहा हूँ, तीसरी मैं भी दोहराता हूँ, चौथी बात मैं कह रहा हूँ कि यूथिया से इंतशार, दुनिया की कोई पावर भी हो, यूथिया से इंतशार में ज़्यादा नहीं हो सकता। और वो जो मैं आम बात कहता रहता हूँ कि जब तक यूथिया वायरस की वैक्सीन नहीं आती, आप उल्टे भी हो जाओ इस मुल्क को ठीक नहीं कर सकते। अब यूथिया वायरस की वैक्सीन, उसमें अब बहुत सारी डिबेट है क्योंकि यह सरायत कर चुकी है। आपको मैंने इससे पहले वाली वीडियो में देखा कि जो नून लीग के लोगों को कुत्ते कह के बुला रहा था और कुत्ते एक आ रहे थे, वो किस तरह से चूना लगाया है मरियम नवाज को। ये पिछली वीडियो आप देख लीजिए। उसी पुलिस ने किस तरह से, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, आर्मी, एस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, जो भी इदारा देखें उसमें यूथिया मौजूद है और बड़े पावरफुल यूथी हैं। ठीक हो गया। तो बस ये फिर आपको पता है, जब तक मैं समझता हूं अब यूथिया वायरस सरायत कर चुका है, या हुकूमत हवाले करो इनके और कहो कि जी चला लो आप हुकूमत, या फिर यूथिया वायरस की वैक्सीन लाना पड़ेगी। अदरवाइज उल्टे भी खड़े हो जाओ ना पूरी कौम, ये अदम इस्तेकाम रहेगा, इस्तेकाम नहीं आ सकता, ना मुआशरती, ना सियासी, ना मुआशी। मजे करो, है ना दिलचस्प स्टोरी। अभी आप वीडियो देखें, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के वाटर प्रोजेक्ट साफ़ पानी महफूज ज़िंदगी में आज एक मस्जिद में वाटर प्रोजेक्ट लगाया गया, जो कि मोहतरमा गुलशन आसिफ डार और उनकी फैमिली ने
مرحوم آصف ڈار صاحب کے ایصال ثواب کے لیے برائے ڈونیٹ ایصال کیا۔ ثواب مرحوم آصف ڈار، یہ انہوں نے ایصال ثواب کے لیے واٹر ٹینک اور پمپ اور جو یہ بور کرایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ درجات بلند فرمائے۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا واٹر پروجیکٹ صاف پانی محفوظ زندگی پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی احباب کے تعاون سے الحمدللہ بے آب علاقوں میں جاری ہے۔ آج ایک مسجد میں محترمہ گلشن آصف ڈار اور ان کی فیملی کی طرف سے عطیہ کیا گیا پروجیکٹ مکمل ہوا، جو کہ مرحوم آصف ڈار صاحب کے ایصال ثواب کے لیے عطیہ کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی مرحوم آصف ڈار صاحب کی مغفرت فرمائیں اور اس ماہ مبارک کے صدقے ان کو جامع کوثر سے سیراب فرمائیں۔ اب جن علاقوں میں صاف پینے کا پانی فراہم کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ ابھی سینکڑوں ایسے دیہات اور علاقے موجود ہیں جن میں پانی مہیا کرنا ہے، لیکن ان علاقوں میں پانی کی سطح بہت نیچے ہونے کی وجہ سے اخراجات زیادہ لگتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں تمام اہل درد سے گزارش ہے کہ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون فرمائیں تاکہ ان مجبور لوگوں تک بھی پانی کی فراہمی ممکن ہو سکے۔ یا الہی جو یہ صدقہ کیتے گئے خصوصاً بالخصوص مرحوم آصف ڈار، یا الہی انہوں نے درجات بلند فرما، پیارے محبوب دا صدقہ، حضرت عائشہ صدیقہ دا صدقہ، یا الہی انہوں نے یہ خدمات اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما۔ یا الہی جرے بھائی آئے کھانے نوٹو کو چال پہ ہیں، انہوں نے دفیل یا الہی انہوں کو قدم قدم پہ کرو آنے کے عطا فرمائے۔ برائے ایصال ثواب مرحوم آصف ڈار کے لیے جو یہ انہوں نے ایصال ثواب کے لیے واٹر ٹینک اور پمپ اور جو یہ بور کرایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ درجات بلند فرمائے۔ اور اس ماہ مقدس کے لیے جو انہوں نے یہ کام کیا ہے، اللہ رب العزت ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سب دعا کرے ان کے لیے، جو یہ انہوں نے کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو آگے اس طرح آگے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اساں ظفر صاحب دا شکریہ ادا کرنے ہیں، ساری مسجد دے وچ آ کے تے پانی دا بندوبست کیتے نے، سارے کول بالکل پانی دا کوئی بندوبست کو نہیں، سارا دی بال پانی بھرنے ہیں۔ یہ دا بہت شکریہ ہے تے جنہاں یہ انتظام کیتے انہاں دا شکریہ۔ اللہ پاک گلشن آصف ڈار کو لمبی زندگی دے تے آئندہ بھی یہ کام مسجداں دے کرن دے رہن۔